Students, in this class we study about the sum of products and product of sum method. In the previous class I have told you why we need to study about the Boolean expressions and what is VLSI, that is very large scale integration, and medium scale integration, small scale integration, etc. Now we will see in detail about the Boolean laws, that is the cumulative law, associative law, etc. that we have seen in details in the previous classes. So I will just once again recall that one, so that it will be very useful for the reduction in the upcoming session. So just recall that one. So now we have seen these different laws. These are all, and cumulative law, distributive law, associative law, and we have also seen the De Morgan's theorem. What is the De Morgan's theorem? I will once again tell you. A plus B whole complement is equal to A complement dot B complement and A complement dot B complement. A dot B whole complement is equal to A complement plus B complement. So this is the De Morgan's law. De Morgan's law. This is the De Morgan's law. Okay, I hope you understood this one. Now we see about the sum of product and product of sum. So all Boolean expressions, regardless of their form, can be converted into either two standard forms, that is sum of products form or product of sum form. The standardization makes the evaluation simplification and implementation of Boolean expression much more systematic and easier. So why we need to have the simplification of the Boolean expression? The main aim is to reduce the number of gates which are being used in an IC. If you are using 10,000 gates in an IC, if you are able to simplify it and if you can reduce it to 6,000 gates, then you are saving that 4,000 gates which is normally needed. That is, you are solving you are saving 40% of the energy which is being consumed if the IC will be working at 10,000 gates. So if you are able to use this Boolean expression in an effective manner, you can simplify the number of gates. Okay, simplify with the not by using the excess number of gates, with least number of gates. Thus you can able to increase the speed time. The speed time will increase, the speed will increase, that is propagation delay will decrease, and thus the energy consumed per watt of the gate will reduce. So these are all the advantage of using these standard forms of Boolean expression. Okay, now we see the sum of product. A product term is defined as a term consists of the product Boolean multiplication of literals and variables of their complements. That is, a sum of product is the sum of the product term of the Boolean expressions. So what is the product term of the Boolean expression? So what is the product term of the Boolean expression? Say we are having a Boolean expression A and B, A, B, B, C, C, D. Say we are having a Boolean expression A, B, B, C, C, D. So what they are telling is a product term is defined as the term consisting of the product
Boolean multiplication of literals, variables or their complements when two or more product terms are summed by Boolean addition. The resulting expression is sum of product. When you just see this, when two or more product terms are summed by Boolean expression. So here we are having the two or more more two or more product terms, so that are being summed here. A plus B plus B plus C plus C plus D is being summed here. So this we call as the sum of product, SOP, sum of this product. Sum means this, the product means this. So product of variables, sum of the variables, sum of the product of variables, so that we call as the SOP. So here some examples are AB plus ABC, ABC plus CDE plus B complement C D complement. In SOP, expressions can contain a single variable term. In an SOP expression, a single overbar cannot extend over more than one variable. However, more than one variable in a term can have the overbar. So here we can see, so we can have for commonly you cannot give overbar. So overbar should be given for each and individual terms, each and individual variables. So that is, so you can not give like this, common overbar should not be there. So it should be given like this, it should be given like this, should be given like this, should be given like this. Okay, so if you are having C, then it should be given like this. Now we see how to implement the SOP expression. So implementing an SOP expression simply requires ORing the outputs of two or more AND gates. ORing the outputs of two or more AND gates. So here you can see the AND gates. So here you can see the AND gates. AND gate input is AB, and this is 2 input AND gate, this is 3 input AND gate, and below is an 2 input AND gate. You can just see here, the below is then 2 input AND gate. So here we are getting 1 input as 2 input, so this is 3 input and this is 2 input, AB plus BCD, and below is AC. So here we are having the product as AB plus AB, here is the AB, then BCD and AC. So what the OR gate will do? OR gate will OR means will add the inputs, whatever the input is there. Say if you are having the input as X, Y, then it will add X plus Y, that's all. So here we are giving this input AB as input as A into B. So it will add, it will take this A into B and it will add with this BCD and it will add with this AC. So that's why we get here as X is equal to AB plus BCD plus AC. Now we see a product term is produced by AND operation and sum of two or more product term is produced by an OR operation. Therefore, in an SOP expression can be implemented by AND OR logic, in which the outputs of the number of AND gates connected to the inputs OR gate. So here we are having the outputs as an AND gate and input as an OR gate. Okay. So this will be AND gate and this will be OR gate. So this is how we can implement the SOP expression. Now we see the conversion of
general expression to SOP form. So if you are having a general expression, so how to convert it to the sum of product form? Any logic expression can be changed into SOP form by applying the Boolean algebra techniques. That is, convert each of the following Boolean algebra form, SOP form. That is AB plus B into CD plus E into F. ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ബൂലിയൻ ആൽജിബ്രയിൽ SOP മീൻസ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? AB അത് ഓൾറെഡി അത് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്റ്റാണ്, പിന്നെ സം ആണ്, പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ B ഉണ്ട്, പിന്നെ സിയും ഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ബിയും സി ഡി പ്ലസ് ബി എഫ്. അപ്പം ഇത് ഏത് ഫോമിലായി? ഇത് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലായി. പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിൽ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഡി. അതേപോലെ ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി. സോ ആ ഫോമിൽ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇറ്റ് ഇസ് ബി ആണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. സോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഈ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളിതിനെ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കുക, പ്ലസ് സി ഉണ്ട്, അപ്പം ബൈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താവും? അത് ആൻഡ് ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഇത് ഓവർ ഫംഗ്ഷനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ആവും. അപ്പം സി വരും. അപ്പോൾ സീന് ഒരിക്കൽ കൂടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തിനും ഡബിൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും? നമുക്ക് ആ ഒരു വേരിയബിളായി മാറും. സോ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എ ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റായി മാറി. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നിങ്ങൾ SOP ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So now see that സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP ഫോം. അപ്പം ഇവിടെ ഈ SOP ഫോമും സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP ഫോമും വേറെയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ആ വേരിയബിൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP ഫോമെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ടേംസ് എടുക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം കിട്ടുന്നത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി ഡി ഒരു ഫോമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇതിൽ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? ഇതിൽ 1 2 3 4. അതായത് ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എ ബി സി ഡി is equal to AB plus BC plus CD. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP അല്ല. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതിനെങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOPയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിക്കാം. ഇപ്പം എഫ് ഓഫ് എ ബി സി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP അല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾസോ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP. സോ ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP അല്ല. നോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP. ഇതൊന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP അല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വേരിയബിൾ ഫോമിലെടുക്കുക, എ കോമ ബി, എ പ്ലസ് ബി വരും. സോ എ പ്ലസ് ബി അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP അല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് 2 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവണം. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും 2 വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ആദ്യം 2 വേരിയബിൾസ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ഒ പിയിൽ 2 വേരിയബിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും 2 വേരിയബിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുക. സോ എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും. So here to convert anything to the standard form, you need to multiply with a plus a complement plus b into, sorry, it is it is a, so multiply it with b plus b complement. അത് എയിൽ ബി ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആകും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബിയിൽ എ ഇല്ല, അത് എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ വേർഡ് ഇതും കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്? ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1, എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1. സോ ഏത് ടേമാണ് ഇതിലില്ലാത്തത്, വേരിയബിളാണ് ഇതിലില്ലാത്തത്, അതും അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടുക? സോ യു ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ബി plus AB complement plus AB plus BA complement. So ഇവിടെ നോക്കുക. So here you can see AB and AB are repeating. So that is why no need to use that repeated terms. So you can avoid that one. So that the final answer which we are getting, it is like this. That is AB plus AB complement plus A complement into B. So this will be your final answer. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. സോ ഇതേപോലെ ഇതെന്താ, ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ഒ പി ആയി. സോ ദിസ് വിൽ ബി ആൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ഒ പി. Standard SOP. So how to convert an SOP to standard SOP? Just multiply it with an variable which is not there in that product. Say I can show you one more example. F of A comma B comma C is equal to AC plus AB. So what is not there in this one? AC എന്തില്ല, B plus B complement multiply, B ഇല്ല അതിൽ. പിന്നെ എ ബിയിൽ എന്തില്ല, സി ഇല്ല, അപ്പോൾ C plus C complement multiply ചെയ്യാം. So then what you get here? Then you will be getting ACB plus ACB complement plus ABC plus ABC complement. See, this AB, ACB are both are same. So no need to write it once again. So I am just avoiding neglecting that terms. So the final term which I get, it is like this. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ACB plus ACB complement plus A. So this is the final answer. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. ഏത് വേരിയബിളാണോ അതിലില്ലാത്തത് അതുമായിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആണ്, സി പ്ലസ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് 4 വേരിയബിൾസിലാക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. എത്ര വേരിയബിൾസ് കുറയുന്നോ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ SOP, അതായത് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ബീങ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി മിൻ ടേംസിലാണ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് മിൻ ടേംസ്? മിൻ ടേംസ് ആർ ആൻഡ് ടേംസ് വിത്ത് എവറി വേരിയബിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഐദർ ട്രൂ ഓർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫോംസ്. So it is represented by small m.
given that each binary variable may appear normal, example x, or complemented, x complemented. അത് ഏത് ബൈനറി വേരിയബിളും ഒന്ന് എക്സ് ആയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടും അപ്പിയർ ചെയ്യും. There are 2 raised to n min terms for n variables. അപ്പോൾ n വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര min terms ഉണ്ടാവും? 2 raised to n min terms ഉണ്ടാവും. സോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണെങ്കിൽ അതിന് 2 into 2 കോമ്പിനേഷൻ, 2 raised to 2, അത് 4 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു സിമ്പിൾ വഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം 2 min terms ഉണ്ട്, 2 min terms ഉണ്ട്. 2 min terms എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുത്തു, എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം ഓർ എ കോമ വേണ്ട, എ ബി എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി എക്സ് വൈ എന്ന് എടുക്കാം, എക്സ് വൈ എന്ന് എടുക്കാം. എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് കിട്ടി, എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം ഈ എക്സ് കോമ വൈനെ നിങ്ങളൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇവിടെ എഴുതുക, ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുക, ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുക. എക്സ് വൈ, പിന്നെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ, ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എക്സ്, ഇത് വൈ. ഇനി 0 0 0 1 1 0 1 1. ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സ് വൈയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൈയിൽ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇവിടെ 1 എന്ന് കൊടുത്തു, ഇവിടെ 0 എന്ന് കൊടുത്തു, ഇവിടെ 1 എന്ന് കൊടുത്തു, ഇവിടെ 0 എന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ that x value is represented in complement form. വൈൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് ഇവിടെ, സോ y is in complemented form. ഈ ഫംഗ്ഷൻ 1 എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്, അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. അത് മിൻ ടേമിൽ, മിൻ ടേം, ഈ മിൻ ടേം, ഈ മിൻ ടേമിൽ, ഈ മിൻ ടേമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷന് ഇവിടെ, അതായത് ഇങ്ങനെ സിഗ്മ 0 1 0 2 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 0യിൽ നിങ്ങൾ 1 എന്ന് എഴുതണം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ 1 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ, എനിക്ക് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് മിൻ ടേം എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് വരും? സോ ഇവിടെ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എന്താ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇതാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മിൻ ടേമിലെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ എന്തിനാണ് ഈ വൈ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുത്ത് വൈ 0, എന്തിനാണ് എക്സ് എടുത്ത് എക്സ് വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ അത് എക്സ് തന്നെയാണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് സോ ഇവിടെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? എക്സ് സിഗ്മ 0 1, ഇത് മിൻ ടേം റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്, ഈ മിൻ ടേം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. മാക്സ് ടേം നിങ്ങൾക്ക് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരും, ക്യാപിറ്റൽ എം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പിന്നീട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. സോ ഇതാണ് 2 വേരിയബിൾ ഫോം. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 വേരിയബിൾ ഫോമിറ്റും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം, മിൻ ടേം അതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയാം, ഇവിടെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4. അപ്പോൾ അതായത് n2 raised to n ടേമാണ്. ഇവിടെ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേം. അപ്പോൾ 2 raised to 2, അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. 4 കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടുക അല്ലേ? ഇൻ കേസ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു തിരുത്തിന്ന് കരുതുക, അതായത് എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് സിഗ്മ 0 1 2 3 വേണമെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതണ്ടേ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാ 0 ഉണ്ട്, 0 എഴുതി, 1 എഴുതി, 2 എഴുതി, 3 എഴുതി. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മിൻ ടേം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം 1 ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം 1 ആണ്. ഒന്നും 0 ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എല്ലാം 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് മാത്രം. എഴുതാത്തതാണെങ്കിൽ അവിടെ 0 ഉണ്ട് ഇടുക. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മിൻ ടേം എഴുതേണ്ടത്. 2 വേരിയബിൾ ഫോമിന് എഴുതേണ്ടത്. 3 വേരിയബിൾ ഫോം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ അധികം വേരിയബിൾ ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ M1 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അത് മിൻ ടേം 1 സ്മോൾ ലെറ്റർ 1 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? മിൻ ടേം നമ്പർ 1. പിന്നെ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈനെ മിൻ ടേം 2 ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈനെ എന്താ ഇതിനെന്താ മിൻ ടേം 3 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇതിന് മിൻ ടേം 4 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ? ഈ മിൻ ടേം 1 പ്ലസ് മിൻ ടേം 2 പ്ലസ് മിൻ ടേം 3 പ്ലസ് മിൻ ടേം 4. അപ്പം അത് എല്ലാ മിൻ ടേം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം കിട്ടും. അതാണ് ഈ ഒരു ഫോം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ അത് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ, അതായത് ഫൈൻഡ് ദി മിൻ ടേം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ f is equal to sigma 0 1 2 4 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ 5 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ 5 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? 5 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 3 വരെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. 5 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ 5 വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക 4 2 1 4 2 1. അപ്പോൾ അല്ലേ 8421 അല്ലേ 421. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2 ബിറ്റല്ല, ഇത് 3 ബിറ്റിലേക്ക് മാറി. സോ 3 ബിറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പം ഏതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ വരും? എക്സ് വൈ സെഡ് വരെ വരും. അവിടെ അതിൽ 0 0 0, പിന്നെ 0 0 1, പിന്നെ 0 1 0. സോ അതിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? 1 1 1 ആണ്. 1 1 1 ആണ്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ 0 പറഞ്ഞത് ഇതാ, 0 1 പറഞ്ഞത് ഇതാ, 2 പറഞ്ഞത് ഇതാ. പിന്നെ അതേപോലെ 4 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 4 പറഞ്ഞാൽ ഇതാ. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ 4th പ്ലേസ്, 2nd പ്ലേസ്, 1st പ്ലേസ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക 4 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1 എന്ന് എഴുതി. പോന്ന ഇതും 0 ആണ്, 1 ആണ്. 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി. പിന്നെ ഇത് 0 ആണ്. സോ ഇത് 4 ആണ്, ഇത് 2 ആണ്. ഇവിടെ 4 0 ആണ്. 2 × 1 2 ആണ്. 1 × 0 0 ആണ്. ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. അപ്പോൾ 4 ആകുമ്പോഴോ 1 0 0. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? പിന്നെ 5 ആകുമ്പോഴോ 1 0 1 ആയിട്ട് വരും. സോ അത് എക്സ് വൈ സെഡ് പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ അതിനെന്തായിരിക്കും? അത് 1 1 ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത്? 0 1 1 ആണ് ഇവിടെ. സോ ഇവിടെ 1 എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയതാണ്. അതെന്തായിരിക്കും? അത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ മിൻ ടേം 1 എന്താണ്? ഇതിൽ മിൻ ടേം 1 എന്താണ്? മിൻ ടേം 1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇതാണ് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. പിന്നെ മിൻ ടേം 2 എന്താണ്? മിൻ ടേം 2 എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ സെഡ് എന്താ 1 ആവുന്നത്? ഇത് 1 ആയതുകൊണ്ടാണ്. സെഡിന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇല്ല. ഇതിനിപ്പോൾ 0 വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് വന്നു. ഇതിന് 0 വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് വന്നു. ഇതിന് 0 വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് വന്നു. ഓക്കെ,
സോ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കുക. എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ M1 M2 M3 M4 M5 ഈ M0 M1 M2 M4 M5 ഒക്കെ കിട്ടും. ആ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ is equal to x complement y complement z complement plus x complement y complement z plus x complement y z complement plus x into y complement z complement plus x y z complement അല്ല x y complement z. സോ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിൻ ടേമിനെ കുറിച്ചിട്ട് SOPനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ടിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു SOPനെ, അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം.